हेलो दोस्तों, जय हिंद। मारी आ जीक्यू क्वेश्चन गुजराती चैनल में तमारू स्वागत है। मित्रों, आज आप जनरल नॉलेजना अमुक एमसीक्यू विषे बात करीशुं। मित्रों, तमने गुजरातना अमुक एमसीक्यू तमने आ विडियो में मळशे। जो मित्रों तमे मारो आगलो विडियो ना जोयो होय तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीधेल छे, त्यां जईने जोई लेजो। जो मित्रों तमने आ विडियो सारो लागे અને તમારી એક્ઝામ માટે ઉપયોગી થાય હોય એવો લાગતો હોય તો તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો, જેથી કરીને તેમને પણ કોઈ પણ એક્ઝામની તૈયારી થઈ શકે છે। જો કોઈ તમારા ભાઈ બહેન ભણતા હોય તેમને પણ શેર કરજો, જેથી કરીને તેમને ભણવાની સાથે સાથે જનરલ નોલેજની પણ માહિતી મળી શકે છે। મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં 50 MCQ વિશે વાત કરીશું। સારું મિત્રો, ચાલો હવે આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું। क्वेश्चन, ग्रीको भारत में आया त्यारे भारत पर कोने चढ़ाई करी? ऑप्शन आवशे ए अकबरे, बी कनिष्ठे, सी सिकंदरे या डी मिनिडेरे। आनो जवाब आवशे सी सिकंदरे। बीजो क्वेश्चन, महान सम्राट कृष्णदेव राय कयो ग्रंथ रच्यो हतो? ए अष्टाध्यायी, बी कृष्णरामचरित, सी आमुक्त माल्यदा, डी आमुक्त। आनो जवाब आवशे सी आमुक्त माल्यदा। तीजो क्वेश्चन, थंजावुर खाते कया वंशनी राजधानी हती? ऑप्शन आवशे ए गुप्त वंश, सी पल्लव वंश, सी सोलंकी वंश, डी चोल वंश। आनो जवाब डी चोल वंश। चौथो क्वेश्चन, हैदराबाद कया रंगनी मीनाकारी माटे जगतभरमा जाणीतुं छे? ऑप्शन आवशे ए लाल रंगनी, बी लीला रंगनी, सी गुलाबी रंगनी या डी काळा रंगनी। आनो जवाब आवशे डी काळा रंगनी। पांचमो क्वेश्चन, गुजराती भाषा में भक्ति गीतों लखवानो प्रारंभ कोने कर्यो? ऑप्शन आवशे ए नरसिंह मेहता, बी दलपतराम, सी दयाराम या डी एक पण नहीं। आनो जवाब आवशे ए नरसिंह मेहता। छठो क्वेश्चन, पारानी भस्म कई औषध तरीके वापरवानी शरू कोणे होवानुं मनाय छे? ए चरक, बी आर्यभट्ट, सी नागार्जुन या डी वराहमिहिर। आनो जवाब आवशे सी नागार्जुन। सातमो क्वेश्चन, खजुराहो में कया राज्यों द्वारा भव्य मंदिरों निर्माण थयुं छे? ए चंदेल राज्यों, बी पल्लव राज्यों, सी चाणक्य वंशना राज्यों, डी एक पण नहीं। आनो जवाब आवशे चंदेल राज्यों। आठमो क्वेश्चन, कागड़ानो जिल्लो कया राज्य में आवेलो छे? ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। आनो जवाब आवशे बी हिमाचल प्रदेश। नवमो क्वेश्चन, भवनाथनो मेळो क्यां भराय छे? ए भावनगर, बी जूनागढ़, सी द्वारका, डी पावागढ़। आनो जवाब आवशे बी जूनागढ़। 10मो क्वेश्चन, भारत सरकारे राष्ट्रीय स्मारकोनी जाळवणीनुं काम कोने सोंप्युं छे? ऑप्शन ए पर्यावरण खाताने, बी प्रवास खाताने, सी पर्यटन खाताने या डी पुरातत्व खाताने। आनो जवाब आवशे डी पुरातत्व खाताने। 11मो क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय क्या आवेलुं छे? ऑप्शन आवशे ए कोलकाता, बी भोपाल, सी मुंबई, डी नवी दिल्ली। आनो जवाब आवशे डी नवी दिल्ली। 12मो क्वेश्चन, भारतीय संग्रहालय क्या आवेलुं छे? ए कोलकाता, बी भोपाल, सी नवी दिल्ली या डी मुंबई। आनो जवाब डी मुंबई। 13मो क्वेश्चन, कयो परिबळ जमीननी परिपक्वताने नक्की करे छे? ए आबोहवा, बी भूमिनो ढाळ, सी खवाण अने धोवाण या डी समयगाळो। आनो जवाब आवशे सी खवाण अने धोवाण। 14मो क्वेश्चन, भारत में चीतो कई कक्षानुं प्राणी छे? ऑप्शन आवशे ए विनाशक आहारे, बी लुप्त, सी भयना आहारे या डी विरल।
આનો જવાબ આવશે બી લુપ્ત. 15મો ક્વેશ્ચન, ભારતે નવી રાષ્ટ્રીય વન નીતિ ક્યારે જાહેર કરી? ઓપ્શન આવશે એ 2000માં, બી 1985માં, સી 1988માં, ડી 1888માં. આનો જવાબ આવશે સી 1988માં. 16મો ક્વેશ્ચન, ભારતના કુલ વાવેતર વિસ્તારમાં કેટલા ટકા વિસ્તારમાં ધાન્ય પાકની ખેતી થાય છે? ઓપ્શન આવશે કે 55%, બી 85%, સી 70%, એ ડી 75%. આનો જવાબ આવશે ડી 75%. 17મો ક્વેશ્ચન, વિશ્વમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ભારત કયા ક્રમે આવે છે? ઓપ્શન એ પ્રથમ ક્રમે, બી બીજા ક્રમે, સી ત્રીજો ક્રમે, ડી એક પણ નહીં. આનો જવાબ આવે સી ત્રીજા ક્રમે. 18મો ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયો રોકડીયો પાક છે? એ તમાકુ, બી કપાસ, સી ઘઉં, ડી જુવાર. આનો જવાબ આવશે એ તમાકુ. 19મો ક્વેશ્ચન, મહાનદી કયા રાજ્યની નદી છે? એ ગુજરાત, બી ઓરિસ્સા, સી ઉત્તર પ્રદેશ, ડી મધ્યપ્રદેશ. આનો જવાબ આવશે એ ઓરિસ્સા. 19મો ક્વેશ્ચન, ગ્રેન્ડ એનિકટ નહેરનું નિર્માણ કઈ નદી પર થયું હતું? એ કાવેરી, બી નર્મદા, સી કૃષ્ણા, ડી ગોદાવરી. આનો જવાબ આવશે એ કાવેરી. 21મો ક્વેશ્ચન, ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં ઊંચી જાતનો ચૂનો પથ્થર મળે છે? એક બનાસકાંઠામાં, બી ભાવનગર, સી જુનાગઢ, ડી જામનગર. આનો જવાબ આવશે ડી જામનગર. 22મો ક્વેશ્ચન, કયા પ્રકારના કોલસાને ગરમ કરવાથી તેમાંથી ડામર મળે છે? ઓપ્શન એ લિગ્નાઇટ, બી પીટ, સી એન્થ્રાસાઇટ, ડી બિટ્યુમિનિન. આનો જવાબ આવશે ડી બિટ્યુમિનિસ. 23મો, વિશ્વમાં ઊંચી ગુણવત્તા ધરાવતા લોખંડના જથ્થામાં કયો દેશ પ્રથમ સ્થાને છે? ઓપ્શન આવશે એ ભારત, બી અમેરિકા, સી એશિયા, ડી બ્રાઝિલ. આનો જવાબ આવશે ડી બ્રાઝિલ. 24મો ક્વેશ્ચન, ભારતમાં સિકંદરી કયા ઉદ્યોગ માટે જાણીતું છે? ઓપ્શન આવશે એ કાગળ ઉદ્યોગ, બી સિમેન્ટ ઉદ્યોગ, સી રસાયણ ખાતર ઉદ્યોગ, ડી રસાયણ ઉદ્યોગ. આનો જવાબ આવશે સી રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગ. 25મો ક્વેશ્ચન, ગુજરાતનું રાસાયણિક ખાતર કારખાનું કયા સ્થળે આવેલું છે? ઓપ્શન એ અમદાવાદ, બી જામનગર, સી રાજકોટ, ડી કંડલા. આનો જવાબ આવશે ડી કંડલા. 26મો ક્વેશ્ચન, ભારતમાં કયો ઉદ્યોગ સૌથી મોટા પાયા પરનો ઉદ્યોગ છે? એ શણ ઉદ્યોગ, બી સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ, સી લોખંડ પોલાદ, ડી ઇલેક્ટ્રોનિક ઉદ્યોગ. આનો જવાબ આવશે બી સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ. 27 ક્વેશ્ચન, વેપાર પ્રવૃત્તિ એ કયા પ્રકારની આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે? એ પ્રાથમિક, બી દ્વિતીય, સી તૃતીય, ડી માધ્યમિક. આનો જવાબ આવશે ડી સી તૃતીય. 28 નીચેનામાંથી કયા દેશમાં સમાજવાદી પદ્ધતિ પ્રવર્તે છે? ઓપ્શન એ ભારત, બી ચીન, સી અમેરિકા, ડી જાપાન. આનો જવાબ આવશે બી ચીન. 29મો ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી કયા ઉત્પાદનના સાધન છે? એ જમીન, બી મૂડી, સી નિયોજક, ડી બધા જ. આનો જવાબ આવશે ડી બધા જ. 30મો ક્વેશ્ચન, ભારત સરકારે કઈ સાલમાં વાયુ પ્રદૂષણ ધારો પસાર કર્યો? ઓપ્શન એ 1972માં, બી 1975માં, સી 1974માં, ડી 1981માં. આનો જવાબ છે ડી 1981માં. 31મો ક્વેશ્ચન, ગુજરાતમાં ગરીબીના પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કયા કારણથી થયો છે? ઓપ્શન માનવ સંશોધન વિકાસ, બી અનાજ વિતરણ વ્યવસ્થા, સી ઔદ્યોગિક વિકાસ, ડી કૃષિ વિકાસ. આનો જવાબ છે ડી કૃષિ વિકાસ. 32મો ક્વેશ્ચન, રૂપિયાની ખરીદી શક્તિ
ખરીદી શક્તિ ઘટાડવાનું મુખ્ય કારણ કયું છે? એ વસ્તી વધારો, બી ખરીદ શક્તિમાં વધારો, સી ભાવ વધારો, ડી મૂડી વધારો. અને જવાબ છે સી ભાવ વધારો. 33મો ક્વેશ્ચન, વિશ્વમાં દર વર્ષે ગ્રાહક અધિકાર દિનની ઉજવણી ક્યારે થાય છે? ઓપ્શન એ 6 જૂને, બી 10 ડિસેમ્બરે, સી 15 માર્ચે, યા ડી 6 જાન્યુઆરી. અને જવાબ સી 15 માર્ચે. 34મો ક્વેશ્ચન, CAC નામની આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા ક્યાં આવેલી છે? ઓપ્શન એ પેરિસ, બી જીનીવા, સી ન્યુયોર્ક, યા ડી રોમ. અને જવાબ છે ડી રોમ. 35મો ક્વેશ્ચન, ઉચ્ચ વિકાસ ધરાવતા 57 દેશમાં કયો દેશ પ્રથમ ક્રમે આવે છે? એ ભારત, બી અમેરિકા, સી નોર્વે, યા ડી ઓસ્ટ્રેલિયા. અને જવાબ સી નોર્વે. 36મો ક્વેશ્ચન, ઈસવીસન ખાલી જગ્યામાં રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગની રચના કરવામાં આવી હતી? ઓપ્શન એ 1980માં, બી 1890માં, સી 1985માં, ડી 1999માં. અને જવાબ છે ડી 1999માં. 37મો ક્વેશ્ચન, ભારતની સામાજિક સંરચના ખાલી જગ્યા પર આધારિત છે? એ ધર્મવાદ, બી કોમવાદ, સી સમાજવાદ, યા ડી જ્ઞાતિવાદ. આનો જવાબ આવશે ડી જ્ઞાતિવાદ. 38મો ક્વેશ્ચન, નાગરિકનું અનિવાર્ય લક્ષણ કયું છે? એ અધિકારો, બી અસમાનતા, સી ફરજ, ડી સાંપ્રદાયિકતા. અને જવાબ છે એ અધિકારો. 39મો, સરકાર વિકલાંગ બાળકોને કેટલા વર્ષ સુધી મફત શિક્ષણ આપે છે? ઓપ્શન આવશે એ 16 વર્ષ, 21 વર્ષ, સી 18 વર્ષ, યા ડી 24 વર્ષ. અને જવાબ છે સી 18 વર્ષ. 40મો ક્વેશ્ચન, ભારતમાં બાજરીનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયા રાજ્યમાં થાય છે? એ પંજાબ, બી રાજસ્થાન, સી ગુજરાત, યા ડી ચંડીગઢ. અને જવાબ છે બી રાજસ્થાન. 41મો ક્વેશ્ચન, ભારતમાં સૌથી વધુ ખનિજ તેલનું ઉત્પાદન કયા ક્ષેત્રમાંથી થાય છે? એ અસમ, બી અંકલેશ્વર, સી અરુણાચલ પ્રદેશ, યા ડી બોમ્બે હાઈવ. અને જવાબ છે ડી બોમ્બે હાઈવ. 42મો ક્વેશ્ચન, કર્ણાટકમાં કયું પરમાણુ વિદ્યુત મથક કેન્દ્ર છે? ઓપ્શન એ રાવતભાટા, બી તારાપુર, સી કઈગામ, યા ડી કલ્પકમ. અને જવાબ છે સી કઈગામ. 43મો ક્વેશ્ચન, મોટા કદના જહાજ બાંધકામ ક્ષેત્ર કયું કેન્દ્ર જાણીતું છે? એ નાસિક, બી હૈદરાબાદ, સી કોચી, યા ડી કોરાપુટ. આનો જવાબ છે સી કોચી. 44મો ક્વેશ્ચન, ભારતનું સૌથી મોટું જળ વિદ્યુત મથક કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? ઓપ્શન એ તમિલનાડુ, બી મહારાષ્ટ્ર, સી કર્ણાટક, ડી ગુજરાત. અને જવાબ છે એ તમિલનાડુ. 45મો ક્વેશ્ચન, માધવપુર સૌર ઉર્જા પવન ઉર્જા ક્યાં આવેલી છે? એ ભુજ, બી પનાદ્રો, સી લાંબા, ડી નારાયણ સરોવર. અને જવાબ છે સી લાંબા. 46મો, ઈસવીસન 1991ની ઔદ્યોગિક નીતિ દ્વારા કરાયેલા સુધારાઓમાંથી નીચેનામાંથી કઈ એક બાબત નથી? એ ખાનગીકરણ, બી રાષ્ટ્રીયકરણ, સી ઉદારીકરણ, ડી વૈશ્વિકરણ. અને જવાબ છે બી રાષ્ટ્રીયકરણ. 47મો ક્વેશ્ચન, રાજ્ય સંચાલિત સેવાઓના અમુક ભાગોનું સંચાલન કઈ પેઢીઓને આપવામાં આવ્યું છે? ઓપ્શન એ જાહેર ક્ષેત્રની, બી ખાનગી ક્ષેત્રની, સી સરકારી ક્ષેત્રની, યા ડી સંયુક્ત ક્ષેત્રની. અને જવાબ છે બી ખાનગી ક્ષેત્રની. 48મો ક્વેશ્ચન, પ્રદૂષણ અટકાવવા કયું પરિબળ જરૂરી છે? એ પેટ્રોલ, બી કૃત્રિમ વાયુ, સી ખનિજ તેલ, યા ડી પ્રાકૃતિક વાયુ. આનો જવાબ છે ડી
પ્રાકૃતિક આયન 49 ક્વેશ્ચન સરકારી અંકુશો અને નિર્ણયો ક્રમશઃ ઘટાડતા જઈને બજાર તંત્ર દ્વારા આર્થિક નિર્ણયો લેવામાં આવે તેવી વ્યવસ્થા એટલે એ આર્થિક ઉદારીકરણ, બી વૈશ્વિકરણ, સી ખાનગીકરણ, ડી ઔદ્યોગિકરણ. અને જો આવશે એ આર્થિકકરણ. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ 50મો બેરોજગારી ઘટાડવા કયું પરિબળ અવરોધ છે? એ જાતિવાદ, બી નિરક્ષરતા, સી પ્રાદેશિકતા, ડી વસ્તી વધારો. અને જવાબ આવશે ડી વસ્તી વધારો. ચાલો મિત્રો, આજે આપણો આ વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. સારું મિત્રો, હવે આગલો વિડીયો કાલે આપણે જોઈશું. જય હિન્દ, જય ભારત.